हेलो स्टूडेंट समस्त स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल आज आम भिडियो तुम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बही विज्ञान बहीर चतुर्थ अध्याय जोटा कि विद्युत चुंबकीय और तापीय प्रवाह क्वेश्चन आंसर गुड़ी आलोचना करी पूर्व कही रखी तुम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर सहित बेल आइकन को प्रेस कर जहाँफल मैं अपलोड करुवा वीडियो गुड़िक सर्वप्रथम तुम देखिपर। देख एक नंबर क्वेश्चन देती खाली स्थान पूरण कर भोल्टाइक विद्युत कोश व्यवहृत द्रवण को डैश कहुए यहाँ इलेक्ट्रोलाइट बोली कहुए। 2 अच्छी विद्युत स्रोत बहन करुवा तार कुंडली डैश पर व्यवहृत हुए गोटे विद्युत चुंबक पर व्यवहार हुए। देख तार जो चित्र सहित मुझे बुझेगा चेष्टा कर देख आंसर गुड़ी मैं लिखिदी जोटा कि भोल्टाइक विद्युत कोशर व्यवहृत द्रवण को इलेक्ट्रोलाइट बोली कहुए। विद्युत स्रोत बहन करुवा तार कुंडली विद्युत चुंबक पर व्यवहार करता है। देख प्रथम जो क्वेश्चन अच्छे यहाँ देख है गोटे भोल्टाइक विद्युत कोशर सरल उपस्थापना ये देख जो द्रवणटा अच्छी जो तरल पदार्थटा अच्छी ता ना पचार जोटा कि हम इलेक्ट्रोलाइट तुम बही में चित्रटी अच्छी। तापर 2 जोटा अच्छी विद्युत स्रोत बहन करुवा तार कुंडली गोटे विद्युत चुंबक पर व्यवहार करे। यहाँ देख गोटे बैटेरी अच्छी सहित गोटे तार आमर जो तार कुंडली कनेक्ट हो बैटेरीटा कनेक्ट हो मझे देख गोटे लुहा दंड बा गोटे लुहाटे अच्छी आ तो विद्युत स्रोत परिवहन करुवा तार कुंडली जो आम विद्युत सहित मानने बैटेरी सहित कनेक्ट करवा या विद्युत स्रोत प्रवाहित हम जहाँफल यहाँ गोटे कौन हम ये तार कुंडलीटा गोटे विद्युत चुंबक पर कम दब जो आम बैटेरीटा काटिदेवा आउ ये विद्युत माने चुंबक भाई कम कर ना एवं चुंबक भाई कम करमी जाना ना देख ये जो पिन गुड़िक से देख सी आट्राक्ट कर आकर्षित कर आम जापर गोटे कौन ना विद्युत चुंबक भाई कम कर विद्युत चुंबक कहीं कहुच्छी ना गोटे एपरी गोटे चुंबक जोटा विद्युत प्रवाहित होने जाकि सेटा गोटे चुंबक भाई कम दब जदि विद्युत प्रवाहित न करिया सेटा गोटे चुंबक भाई कम दब नहीं से कहुच्छी विद्युत चुंबक। ये जो बैटेरी काटिदेमी ये जो पेपर क्लिप गुड़ा जोड़ा सी आकर्षित कर लुहार पेपर क्लिप गुड़ा से सब खस पड़ो ताने ये विद्युत जुगुरु यहाँ गोटे चुंबक भाई कम कर विद्युत चुंबक बोली कहुच्छी। तापर 2 नंबर अच्छी सठिक विकल्प बाछ ये देख दीटा विकल्प अच्छे गोटे सत्य अच्छी मिथ्या अच्छी जोटा सत्य हो माने जोटा ठीक हो सत्य जोटा भूल हो मिथ्या बोली लिखा आम। तो प्रथम देख भोल्टाइक विद्युत कोश तुलन में शुष्क विद्युत कोश गुड़िक सहजरे नेबा आनिया कर ठीक अच्छी कारण भोल्टाइक विद्युत कोश जेहतु जो तरल पदार्थ जोटा कि इलेक्ट्रोलाइट थाए से नबा आने असुविधा होता है किंतु जोड़ाक विद्युत भोल्टाइक विद्युत कोश तो गला शुष्क विद्युत कोश गुड़ाक नेबा आने सहज होता है तो यहाँ ठीक अच्छी सत्य बोली लिख। तापर अच्छे गोटे कुंडली केवल सेतबेले चुंबक हो जाए जितेबाला यह विद्युत प्रवाह हुए जोटा तो पूर्व कहली जिते विद्युत प्रवाह कुंडली देकी तार कुंडली देकी होता से पंद्रह गोटे विद्युत चुंबक रूप में कम दूथ जो भर आम विद्युत माने विद्युत डिस्कनेक्ट करदे जो विद्युत प्रवाह हम ना तो सेटा गोटे तार कुंडलटा गोटे विद्युत चुंबक भाई कम दब ना सी कि जो पर्यंत आम विद्युत प्रवाह करता गोटे तार माने विद्युत चुंबक भाई कम दब तो यहाँ ठीक अच्छे। अच्छे गोटे विद्युत कोश व्यवहार करुवा विद्युत चुंबक दुईटी विद्युत कोश व्यवहार करुवा समान विद्युत चुंबक तुलन में अधिक लुहा कागज क्लिप आकर्षण करे यहाँ भूल हो सी देचे जोटा गोटे विद्युत कोश अधिक लुहा चुंबक आकर्षित हम लुहा कागज क्लिप आकर्षित हम जोटा भूल जिते आम दुईटी विद्युत कोश व्यवहार करवा से अधिक हम तो सी उल्टा देती से भूल हो। देख ये मुझे चित्रटा लगे जिते ये जो विद्युत कोशटा आम गोटे बैटेरी लगेगा से जो लुहा जो पेपर क्लिप लुहा कागज क्लिप गुड़ाक कम आकर्षित हम जदि मुझे गोटे बैटेरी जगह दीटा बैटेरी लगेदेमी दीटा बैटेरी तारटा नहीं कनेक्ट करदेमी ताने जो जी से लुहा क्लिप आकर्षित कर अधिका कर किंतु से उल्टा दी से मिथ्या हम तो प्रथमटा हम सत्य तापरटा हम सत्य यहाँ हम मिथ्या जोटा कि तुम लिखिदी। तापर देख 3 नंबर देती 3 नंबर देती गोटे विद्युत स्रोत निक्रम तार दे अल्प समय प्रभावित है गोटे विद्युत स्रोत गोटे निक्रम तार जोटा कि तुम विद्युत हिटर रे व्यवहार करा जाए तुम जो जानी हिटर देखी तो सही आम जदि आम विद्युत स्रोत ता देकी आम अल्प समय प्रभावित कर तो कौन हम से तारटी गरम हो जोटा कि तारटा गरम होमें देह रांधि पार्टी निक्रम तार गोटे स्पेशलिटी हूँ तार प्रतिरोध क्षति प्रतिरोध क्षमता अधिक जो देहर आम जब विद्युत स्रोत प्रभावित करवा शीघ्र गरम हो तो सी तारटी शीघ्र गरम हो ठीक अच्छे। आउ गोटे स्पेशलिटी अच्छे शीघ्र माने तार मेल्टिंग पॉइंट बा गलनांकटा अधिक माने से तरल ना जोटा कि तार गोटे स्पेशलिटी मन रखियो कार ना निक्रम तार कथा कहूँ। तापर देखिए तार तले रखाई चुंबक कंपासटी विकसित माने विक्षेपित हम यहाँ ठीक अच्छे कारण जेहेतु यहाँ निक्रम तार दे आम विद्युत प्रभावित करुँच तो निश्चित भाव से जो विद्युत प्रवाह होची निक्रम तार दे चारिकड़े तार गोटे कौन हम
ତା ଚାରିକଡ଼େ ଗୋଟେ ଆମର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଚୁମ୍ବକ କମ୍ପାସକୁ ବିକ୍ଷେପିତ କରିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଉଭୟ ଏ ଗଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍, ଉଭୟ ଆଇ ଏବଂ 2i ଉଭୟ ଠିକ୍। ତ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆଇ ଏବଂ 2i ଉଭୟ ଠିକ୍। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ତଥ୍ୟ ସହିତ ମିଳାଅ। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମେ ମିଳନ କରିବା। ଦେଖ ଗାର ଟାଣି କେମିତି ଯୋଡ଼ି ପାରିବ କିମ୍ବା ସିଧା ସିଧା ଲେଖିପାରିବ ତମ ଇଚ୍ଛା। ଦେଖ ଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷଟା କ'ଣ, ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେବ ଘ, କଟା ହେବ ଘ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଇସ୍ତ୍ରୀଟା କ'ଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଇସ୍ତ୍ରୀଟା ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ତାପନ ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗରମ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଇସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆଇରନ୍ ତମେ କହୁଛ, ଆଇରନ୍ଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାଉ। ସେ ଗରମ ହେବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଲା ପରେ ଗରମ ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ତାପନ କ୍ଷମତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ନିକ୍ରୋମ ତାରଟା ଯେଉଁଟା କହିଲି ହିଟରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହିଟର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଯୋଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ତମେ ଏଇର ମଧ୍ୟ ସିଧା ସିଧା ଲେଖିପାରିବ। ଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ସେଲ୍ଟା ଲେଖିଦେବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଇସ୍ତ୍ରୀଟା ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ତାପନ ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ତମେ ଲେଖିବ ନିକ୍ରୋମ ତାର ଲେଖିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହିଟର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକଟା ଲେଖିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ସିଧା ସିଧା ଲେଖିବ, ଭଲ ହେବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ, ନିକ୍ରୋମ ତାରକୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାରଣ କ'ଣ ଏହାର ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାପନ ମାନେ ଯେଉଁଟାରେ ଆମେ ତାପ ଦରକାର ବା ଯେଉଁଟାରେ ଆମକୁ ଗରମ ଦରକାର, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାପ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଗରମ, ଆମେ ଏଟାକୁ ହିଟର ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମ ରୁମ୍ ହିଟର ହେଉ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ନିକ୍ରୋମ ତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେଟା ହେଲା ଏଇଟା 2i ହେବ ଆନ୍ସର୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତରୁ ଅଧିକ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ଯେପରି ହିଟର ହେଉ, ଆମର ରୁମ୍ ହିଟର ହେଉ, ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତରୁ ଅଧିକ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ସୁପରିବାହୀ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ନୁହେଁ। ଏଟା ମଧ୍ୟ କାରଣ ନୁହେଁ, ଏଟା କାରଣ ନୁହେଁ। ତ 2i ହେବ ୟାର ଆନ୍ସର୍। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତକୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତକୁ ଏଟା ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଟା ହେବ ରୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ କୁ ନ ଲେଖିକି ଏଟା ଲେଖିବ ରୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତରୁ ଅଧିକ ତାପ ବା ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା 2i ହେବ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାପନ ଉପକରଣ ଯେପରି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ହିଟର ବା ଚୁଲା, ପାରମ୍ପରିକ ତାପନ ପଦ୍ଧତି ଯେପରି କାଠ ଆଉ ଅଙ୍ଗାର, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମେ ତାପନ ଉପକରଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହିଟର ହେଉ ଚୁଲା ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ତାପନ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କାଠ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାର ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାହିଁକି? ସେ ଯେଉଁ କାହିଁକି ବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା, ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବକୁ ବିଚାର କରି ତଥ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଭାବରେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି, ତମେ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ତୁମକୁ 3ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ଲେଖିବ। ଲେଖିଛି ଦେଖ, ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ତୁଳନାରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାପନ ଉପକରଣ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ। କାରଣ ଏଥିରେ ଆମର ଧୂଆଁ ବାହାରି ନଥାଏ। ଯେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲିଖିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଧୂଆଁ ବା କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହେ। 2iରେ ଲେଖିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାପନ ଉପକରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଚାଲୁ ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ଅନ୍ କରିପାରିବା, ଅଫ୍ କରିପାରିବା, ଚାଲୁ ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାର ଉତ୍ତାପକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦରକାର ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ, ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉ, ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଉତ୍ତାପ ଦରକାର ଆମେ କମେଇ ଦେଉ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଳେଣୀ କାଠ ପାଇଁ ଗଛ କାଟିବା ହ୍ରାସ କରେ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ବା ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ କାଟିବା ବା ଗଛ କାଟିବା ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ ଚୁଲି ତୁଳନାରେ ରୋଷେଇ ସମୟ ବା ଶାରୀରିକ ସମୟ ବହୁତ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରତେ ପଡ଼େ, କାରଣ ଆମକୁ ତ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରତେ ପଡ଼େ ନା। ତାପରେ ରୋଷେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୂଆଁ ଜନିତ ଆଖି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ଯେକୌଣସି 3ଟା ଲେଖିବ। 6ଟା ମୋତେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ 6ଟା ଲେଖିଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ନିଆଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବାରୁ ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। କମ୍ ଥାଏ ମାନେ ତୁମେ ତା ବୋଲି ଭାବିବନି ଟୋଟାଲି ନଥାଏ। କମ୍ ଥାଏ ମାନେ କିଛି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ କାଠ ବା ଚୁଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ରାନ୍ଧନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଖୋଲା ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବାରୁ ଏଠି ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଶଙ୍କାଟା କମ୍ ଥାଏ। ତ ଏଇ 6ଟି ପଏଣ୍ଟରୁ ଯେକୌଣସି ତୁମେ 3ଟା ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେଖ, ଚିତ୍ର 4.4 ଏଇଟା ହେଲା, ଗୋଟେ ତଳକୁ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଚିତ୍ର 4.4କୁ ଦେଖି ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଲା ସୂଚୀ ବା କମ୍ପାସ ଚୁମ୍ବକ ବା କମ୍ପାସଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା, ଧରାଯାଉ ବିକ୍ଷେପିତ ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ତା ସ୍ଥାନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଯେହେତୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଟା ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା, ତ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା ହୁଏ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଚାରିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରଟିଏ ଅଙ୍କନ କର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। 2iରେ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେଲେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ କାହିଁକି ଗତି କରେ ବୁଝାଅ। ଯଦି ତୁମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଗ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତେବେ ବିକ୍ଷେପିତ କେମିତି ହେବ। ଏ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ 3ଟା ମୋତେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତଟା କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ୍, ବ୍ୟାଟେରୀର ପଜିଟିଭ୍ ଅଗ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ନେଗେଟିଭ୍ ଅଗ୍ର। ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତଟା ଏଇ ପଜିଟିଭ୍ରୁ ବାହାରିବ
এই ତାର ଦେଇକି ଯିବ, ତାର କୁଣ୍ଡଳ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବ, ଆମେ ତତେ ଦେଖେଇ ପାରିବାନି, ସେଥିପାଇଁ ସିଧା ଦେଖେଇଛି। ତାପରେ ଏଠୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଗ୍ର ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିବ। ତ ଏଇରକମ ଯିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ହେବ ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖ ମୁଁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶେଇଛି ଏବଂ ଲେଖିଦେଇଛି। ତୁମେ କେବଳ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶେଇବ, ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତୁମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଏ ଦେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଏ ପ୍ରାନ୍ତ ଦେଇଦେବ, ଏଇଟା ବି ପ୍ରାନ୍ତ ଦେଇଦେବ। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ, ସରି ଏଇଟା ଏ ଦେଇଦେବ, ଏଇଟା ବି ଦେଇଦେବ। ଲେଖିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷର ପଜିଟିଭ୍ ଅଗ୍ରରୁ ବାହାରି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ୍ ଅଗ୍ର ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା, ଦେଖ ସେଇଠି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଗ୍ରରୁ ବାହାରି କୁଣ୍ଡଳୀ ବି ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ସରି ଏଇଟା ପଟା ଦେବ ବି, ଏଇ ପଟା ଦେବ ଏ। ତ ପଜିଟିଭରୁ ବି ଅଗ୍ରକୁ ଗଲା, ଅଗ୍ରରୁ ବାହାରି ବି ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତାପରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା କୁଣ୍ଡଳୀ, ଏ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯାଏ। ଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଗଲା, ତାପରେ ଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷର ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରାନ୍ତ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଅଗ୍ରକୁ ଫେରି ଆସେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏଇଠୁ ଫେରେ ଆସି ଏଇ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଗ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତଟା ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ସେଟା ତୁମେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଚିତ୍ରଟା କରିଦେବ। ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ 2i ରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକଟି କାହିଁକି ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା। କାହିଁକି ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା ଦେଖ, ଏଠୁ ଯେହେତୁ ତାରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା, ଏଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ ଅଛି, ତାକୁ ବିକ୍ଷେପିତ କରିବ। ତ ସେଇଟା ଲେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏହା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କମ୍ପାସ ସୂଚୀକୁ ବିକ୍ଷେପିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଇଛି, ଧରାଯାଉ ମୁଁ ତାରଟାକୁ, ମାନେ ତାର ତ ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଟେରୀଟାକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବି, ଏପଟର ପଜିଟିଭ୍ ଏପଟର ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଧରାଯାଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏପଟର ପଜିଟିଭ୍ କରିଦେବି, ଏପଟଟା ନେଗେଟିଭ୍ କରିଦେବି। ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଯେଉଁ ପଟେ ଯାଉଛି ସେ ଉଲ୍ଟା ପଟେ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷେପିତ ଯେଉଁ ପଟେ ହେଇଛି ତା ଉଲ୍ଟା ପଟେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଅଗ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବା ଓଲଟା କଲେ, କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ଦିଗ ଓଲଟିଯିବ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମେରୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଟେଇ ଯିବ। ମାନେ ମେରୁ ମାନେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଜଣକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାର୍, ଆମର ବାର୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଭଳି ବା ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାମ କରିବ। ଏଇଟା ତୁମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା, ତା ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଗୋଟେ ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ ଥାଏ, ବା ଗୋଟେ ଆମର ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ ଯେଉଁ ଥିବ ସେଇଟା ଉଲ୍ଟିଯିବ। ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ଉଲ୍ଟିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ମେରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଟିଯିବ। ବ୍ୟାଟେରୀର ଅଗ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ଦିଗ ଉଲ୍ଟିଯିବ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମେରୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଟିଯିବ। କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟି ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ। ତ କମ୍ପାସ ସୂଚୀରେ ଯେଉଁ ପଟେ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଉଥିଲା ତା ଉଲ୍ଟା ଦିଗକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ। ତାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ବିକ୍ଷେପିତ ଏଇପଟକୁ ହେଇଛି, ତ ଏଇ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଉଲ୍ଟା ପଟେ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ, ମାନେ ଏପଟିକି ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ। ସେଇଟା ସେ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଶିକ୍ଷା ଆଧାରରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର, ଯେଉଁଟା କାହିଁକି, କେତେବେଳେ, କେତେ ସମୟ, କେଉଁଠାରେ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଥିବ। ତ ଏକୁ ନେଇକି ମୁଁ 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଅଛି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ କାହିଁକି ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା, କାହିଁକି ଲଗେଇ କରିଛି। ଏହା ପରିବାହୀ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ କେତେବେଳେ ଏକ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି, ଏହା କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବ, ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବା। ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣକୁ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିପାରେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବହାର କରି କହିବେ। ତାପରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ନାହିଁ କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ମାନେ ବାକ୍ୟଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସର୍କିଟ୍ ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସର୍କିଟ୍ରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିବା ସମୟରେ ତାରଟି ଚୁମ୍ବକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଇଛି, ଦେଖ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାହାଣୀରେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ତାର ଉତ୍ତୋଳନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ମଡେଲ୍, ଏଇ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ଉତ୍ତୋଳନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକର ମଡେଲ୍ଟିଏ ସେ ତିଆରି କରିଥିବ। ମଡେଲ୍ର ସୁଇଚ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଲାଗିଥିବ, ଏଠି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଥିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଲାଗିଥିବ। ତ ସେଇ ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଆଉ ଲୁହା କାଗଜ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବ, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରର କୁଣ୍ଡଳ ଲାଗିଥିବ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଥିବ। ଏଠି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଥିବ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୁଁ ଲିଭେଇକି ଏଠି ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଲଗେଇଦେନି, ଏଠି ଧରାଯାଉ ସୁଇଚ୍ ଲଗେଇଦେନି, ଧରାଯାଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ଟା ଟିକେ ବଙ୍କା ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ସୁଇଚ୍ଟା ଏଇରକମ ଥିବ। ଧରାଯାଉ ସେ ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ତାର ମନେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ ଉଠଉଥିଲା ସିଏ ଆଉ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ ଉଠେଇ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ ଲେଖ, ସେଇ କଥା କହିଛି। ଲୁହା କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଅଛି। ଉତ୍ତୋଳନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ କାହିଁକି କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ତା ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଲେଖ। ଯେହେତୁ ସେ ସୁଇଚ୍ଟା ଅଫ୍ କରିନାହିଁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ା ସରିଯିବ। ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପେପର କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତା କାରଣଟା ହେଲା ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ଲେଖିଛି।
ଏକ ଉତ୍ତୋଳନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ କେବଳ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେତେବେଳେ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ତାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ମଡେଲର ସୁଇଚ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲା, ଯେହେତୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ ତା ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ଟାକୁ, ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି କ୍ରମାଗତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଚାରିପାଖେ ଥିବା ତାର ଗରମ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ବା ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ବେଶୀ ସମୟ ଯେହେତୁ ସେ ଅନ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି, ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ପରିଶେଷରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷରୁ ସମସ୍ତ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକଟି ଲୁହା କାଗଜ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରି ରଖିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷଟି ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀଟି କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ସରିଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେବ ନାହିଁ, ସେ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତା ମଡ଼େଲରେ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଚିତ୍ର 4.1ରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଇଚ୍ ମୁଦିତ ହେଲା ମାନେ ଅନ୍ କଲେ ବା କ୍ଲୋଜ୍ କଲେ ଏଲ୍ଇଡିଟି ଜଳିବ। ଏଇଟା ଏଲ୍ଇଡିର ଚିହ୍ନ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦି ଆଡ଼େ ଲୁହା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଦି ଆଡ଼େ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଆଉ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ରସ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଏଠି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ସେ କହୁଛି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ନା ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଏଲ୍ଇଡିଟା ଜଳିବ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଲ୍ଇଡିଟା ଜଳିବ ବା ଲେମ୍ବୁ ରସ ବା ଯେଉଁଟା କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳିବ, ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳିବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଲେମ୍ବୁ ରସଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅମ୍ଳ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଭାବରେ କାମ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଏଲ୍ଇଡିଟା ଜଳିବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିଟା ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଭାବରେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏଲ୍ଇଡିଟା ଜଳିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବଣ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍, ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍, ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା ଲବଣ ହୋଇଥାଏ। ଅମ୍ଳ ଏଠି କିଏ, ଲେମ୍ବୁ ରସଟା ଅମ୍ଳ, ଆଉ ଲବଣ ଦ୍ରବଣ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଲେମ୍ବୁ ରସଟା ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଭାବରେ କାମ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର କରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏକ ଲଘୁ ଅମ୍ଳ ବା ବିଦ୍ୟୁତର ଏକ ସୁପରିବାହୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଏବଂ ତମ୍ବା ପାତିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଲେମ୍ବୁ ରସଟା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ। ଲେମ୍ବୁ ରସରେ କି ଅମ୍ଳ ଥାଏ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଇଥାଏ। ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବଟି ଜଳି ଉଠେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର କ୍ଷେତ୍ର କରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବିଦ୍ୟୁତର ଗୋଟେ ସୁପରିବାହୀ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଲ୍ଇଡିଟି ଜଳି ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର ଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବ। ଯେହେତୁ କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳିବ, ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଗୋଟେ ମୃଦୁ ଅମ୍ଳ ବା ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ ଯେଉଁଟା। କିନ୍ତୁ ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟର, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫ୍ୟାଟେରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତୁମେ ଯେଉଁଟା ପିଉଛ ସେଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଆୟନ ମିଶିକି ଅଛି। ତାପରେ ଚିତ୍ର 4.4ରେ ନେହା କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ସମାନ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ବାହାର କରି କେବଳ କୁଣ୍ଡଳୀ ତାର ଛାଡ଼ିଛି। କୁଣ୍ଡଳୀ ତଥାପି କମ୍ପାସକୁ ବିକ୍ଷେପିତ କରୁଛି। ଯଦି ହଁ, ବିକ୍ଷେପଣ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ନା କମ୍ ହେବ। ମାନେ ସେ ସେଇ ସେଟଅପ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତାର ବାହାରିଛି, ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, କୁଣ୍ଡଳୀଟା ଯାଇକି ୟା ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍। ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଦିଆ ହୁଏ, ସେଇଟା ସିଏ ନେହା ଦେଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ନେହା ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଣ୍ଟାଟି ଦେଇନାହିଁ। ତ ସିଏ କହିଛି ଯଦି କଣ୍ଟା ନ ଦିଏ, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ଯେଉଁ କମ୍ପାସ ଚୁମ୍ବକଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ ନା ହେବନି? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ। ଯେହେତୁ ୟା ଦେଇକି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲୁହା ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ ବିକ୍ଷେପିତଟା ଅଧିକ ହେବ, କାରଣ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆମର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେବଳ କୁଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ତଥାପି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କମ୍ପାସକୁ ବିକ୍ଷେପିତ କରିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ପରିବାହୀ ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତା ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ବିକ୍ଷେପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଲୁହା କଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ତାହେଲେ ବିକ୍ଷେପଣଟା ଯେଉଁ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକରେ ବା କମ୍ପାସ ସୂଚୀରେ କମ୍ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଲୁହା କଣ୍ଟା କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ କରି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦେଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ତୁମ ବହିରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଚିତ୍ରଟା ଦେଇଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ, ତା ଯେଉଁ ଆମର
ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ଦେଖ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଦେଖ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଅଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ା ମେଞ୍ଚେ ଅଛି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଲୁହା କଣ୍ଟା କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ କରି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ବାହାର କରିଦେବା ଫଳରେ ଯେଉଁଟା ନେହା ବାହାର କରିଦେଇଛି ଫଳରେ ସେହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚୁମ୍ବକର ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିକ୍ଷେପଣ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାହେବ ସେଥିପାଇଁ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଆମର ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ ବା କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ହେବ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ଲୁହା କଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି ଏହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ହେବ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ ବା କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ। ତାପରେ ଦେଇଛି 11 ନମ୍ବର ଆମ ପାଖରେ ସମାନ ଆକୃତିର ଚାରୋଟି କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଗୋଟେ ଲୁହା ଗୋଟେ ତମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ଗୋଟେ ନିକ୍ରୋମ এই ଚାରୋଟି ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ତାପରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ କରିଥାଏ ଏହି କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ କରାଯାଏ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା କମ୍ପାସଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି ଲୁହା ତମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ନିକ୍ରୋମ ଏ ଚାରୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚକୁ ମୁଦିତ ବା ଅନ୍ କରିବା ଅନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସୂତ୍ର ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଯେହେତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ସୁପରିବାହୀ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ କେଉଁଟା ନା କମ୍ପାସ ସୂଚୀରେ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ। ତ ସେ ୟାର ଆନ୍ସର ହେବ ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ପରିପଥରେ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକଟି ବା କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ପରିପଥରେ ଆମର ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ ବୋଲି କାରଣ ଲେଖିଛି ଯେକୌଣସି ପରିବାହୀ ଧାତୁ କିମ୍ବା ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଯେପରିକି ଲୁହା ତମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ନିକ୍ରୋମ ଯେଉଁଟା ଚାରିଟା ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସୂତ୍ର ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତାହା ନିଜ ଚାରିପଟେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେଉଁଟାକି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଚାରୋଟି ଜାଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ। ଯଦି ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ଚାରୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ତ ଏ ଚାରୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁହା ଯେଉଁ ତମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ନିକ୍ରୋମ ଚାରୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ। ତ ଏର ଆନ୍ସର ହେବ ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ପରିପଥ। ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଇଛି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇସବୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେହେତୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ ତ ଏଠି ମୁଁ ଆନ୍ସରଟା ଦେଇପାରୁନାହିଁ ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କରିଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କରିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ଆନ୍ସରଟାକୁ ତୁମେ କରିବ ତୁମ ନିଜର ଆନ୍ସରଟା ନୁହେଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିନାହିଁ ତ ଏଇଟା ତୁମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା କରିଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।